Dear students, orientation. Definition of orientation. If gamma is a circle, then an orientation for gamma is an ordered triple of points z1, z2, z3 such that each zj is in gamma. That is, the orientation of a circle gamma means it is determined by an ordered triplet z1, z2, z3 where z1, z2 and z3 belongs to gamma. They are points on the circle gamma. The order is very important. That is, the orientation means actually it is the movement of these 3 points. That is the movement of the direction of these 3 points on a circle. That is, if we take a circle gamma and 3 points are there, z1, z2, z3. Orientation of gamma means it is the ordered triple z1, z2, z3 such that z1 moves into z2 and z2 moves into z3. That is actually orientation. That is, it is the direction of the movements of these 3 points on gamma. That is, z1 moves into z2, then z2 moves into z3. That is, we get a direction. This direction is clockwise direction. If we take z1, z2, z3 as z1, z2, z3, then the orientation is z1 is moves into z2, z2 into z3. This is anti-clockwise. That is, orientation means it gives a direction of a circle. We have two directions, clockwise and anti-clockwise. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ആ സർക്കിളിലുള്ള 3 പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്. അത് 3 പോയിൻ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് പറയാൻ സാധാരണ 2 പോയിൻ്റ് മതി. z1ഉം z2ഉം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം, z1 to z2 ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു സർക്കിളിന് തന്നെ നമുക്ക് 2 ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, z1 z2ലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ 3 പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡേർഡ് ട്രിപ്പിൾ z1, z2, z3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, z1 to z2, z2 to z3. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിൻ്റെങ്കിൽ z1 to z2, z2 to z3 ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് ആണ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി തിരിച്ച് z2 ഇവിടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ z1 to z2, z2 to z3 ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ്. സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് 2 ഡയറക്ഷനും പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് 3 പോയിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്. 3 പോയിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ യുണീക്കായിരിക്കും, ഒന്നുകിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോ ഒരു സർക്കിളിന് 2 ടൈപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. നൗ വി ടേക്ക് ദി special cases. That is, circle means in complex plane it includes the definition of a line also. So we take the case, suppose that gamma equal to the real line and 3 points z1, z2 and z3 belongs to R. They are real numbers. Also we consider the cross ratio z, z1, z2, z3 equal to some t of z where t is a Mobius map such that t of z equal to az plus b by cz plus d where ad minus bc not equal to 0. And this Mobius map t of z maps the real line into real line t of r infinity equal to r infinity if and only if the 4 points a, b, c, d are real numbers. That is, t of z equal to az plus b by cz plus d ആണ്. t of ഒരു റിയൽ നമ്പർ നമുക്കൊരു റിയൽ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ z നമ്മൾ റിയൽ നമ്പറാണ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ എ സെഡ് പ്ലസ് ബി ബൈ സി സെഡ് പ്ലസ് ഡി റിയൽ ആണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആവണം. അതുപോലെ തിരിച്ചും എ ബി സി ഡി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടുക, ഒരു റിയൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. കാരണം റിയൽ നമ്പർ എയും സെഡും റിയൽ ആണെങ്കിൽ എ സെഡ് റിയൽ ആയിരിക്കും, അതിനോടുകൂടി ബി എന്നുള്ള റിയൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും റിയൽ ആയിരിക്കും. താഴെ അതുപോലെ തന്നെ 2 റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ റേഷ്യോ വീണ്ടും റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ
T of R infinity equal to R infinity if and only if A, B, C, D are real numbers. So we take a T of Z equal to AZ plus B by CZ plus D, multiplying and dividing by the conjugate of the denominator AZ plus B by CZ plus D into CZ plus D whole bar divided by CZ plus D whole bar. So we get AZ plus B divided by denominator Z into Z bar formula. So mod Z square, mod CZ plus D square എന്ന് കിട്ടും. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇവിടെ സിയും ഡിയും ഒക്കെ റിയൽ ആണ്. സോ അതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് സിയും ഡിയും തന്നെ ആയിരിക്കും. സി സെഡ് ബാർ പ്ലസ് ഡി എന്ന് കിട്ടും. സി സെഡ് ബാർ പ്ലസ് ഡി. നൗ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 ബൈ മോഡ് സി സെഡ് പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി ഇൻറ്റു സെഡ് ബാർ പ്ലസ് എ ഡി സെഡ് പ്ലസ് ബി സി സെഡ് ബാർ പ്ലസ് ബി ഡി എന്ന് കിട്ടും. That's equal to 1 by mod CZ plus D square into Z bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mod Z square plus BC Z bar plus ADZ plus BD എന്ന് കിട്ടും. Now ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് T of Z എന്നാണ്. T of Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is equal to the cross ratio. So we substitute cross ratio of Z, Z1, Z2, Z3 equal to this right side കിട്ടും. ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എടുക്കുക. രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഓഫ് Z, Z1, Z2, Z3 equal to imaginary part of right side 1 by modulus of ZZ plus D square into AC mod Z square plus BC Z bar plus AD Z plus BD എന്നാണ്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അത് റിയൽ നമ്പറാണ്. 1 ബൈ മോഡ് ZZ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ആണ്, മോഡലസ് ആണ്. മോഡലസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതൊരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ AC റിയൽ നമ്പറാണ്, മോഡ് Z സ്ക്വയറും റിയൽ നമ്പറാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഈ BC Z ബാർ പ്ലസ് AD Z മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. BD യും റിയൽ നമ്പറാണ്, കാരണം ABCD ഒക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഓൺലി ഓൺ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും മോഡലസ് ഓഫ് ZZ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ, കാരണം അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും കൂടെ വരുന്നതാണ് ഈ ടേം. ഈക്വൽ ടു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് 1 ബൈ മോഡലസ് ഓഫ് ZZ പ്ലസ് ഡി ഹോൾ സ്ക്വയർ, പിന്നെ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ BC Z ബാർ പ്ലസ് AD Z ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് റിയൽ നമ്പറാണ്. സോ അതിന് ഔട്ട് സൈഡ് എഴുതി. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് BC Z ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BC റിയൽ ആണ്. സോ BC ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z ബാർ എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ അടുത്തതിന് AD ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z ഉം Z ബാറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അത് മൈനസ് ആയിരിക്കും, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മൈനസ് ആയിരിക്കും. സോ 1 ബൈ മോഡ് CZ പ്ലസ് D സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ AD മൈനസ് BC എന്ന് വരും. AD മൈനസ് BC ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഓഫ് Z, Z1, Z2, Z3 ഈക്വൽ ടു AD മൈനസ് BC ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡലസ് ഓഫ് CZ പ്ലസ് D സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു imaginary part of Z. Now this left side equal to 0 if and only if imaginary of Z equal to 0, because AD minus BC is determinant, it is non-zero. അതുപോലെ മോഡലസ് ഓഫ് CZ പ്ലസ് D ഹോൾ സ്ക്വയർ അതും നോൺ സീറോ ആണ്, കാരണം അത് നമ്മുടെ T of Zൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്, അതൊരിക്കലും സീറോ ആവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ്
z1, z2, z3 equal to 0 if and only if imaginary of z equal to 0. Imaginary of z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y equal to 0. That is x axis ആണ്. That is real axis എന്ന് പറയാം. റിയൽ ആക്സിസിൽ മാത്രമേ ഈ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് റേഷ്യോ z, z1, z2, z3 0 ആവുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ കേസ് ഇമാജിനറി ഓഫ് z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇമാജിനറി ഓഫ് z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ വി കൺസിഡർ ടു കേസസ്. എ ഡി മൈനസ് ബി സി 0 ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദി മൊബിയസ് മാപ്പ്. എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, അതായത് എ ഡി മൈനസ് ബി സിയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്, ഇമാജിനറി സെഡും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ റൈറ്റ് സൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് z, z1, z2, z3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെസ് ദാൻ 0 ആവുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് z, z1, z2, z3 ലെസ് ദാൻ 0 ആവുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി മോഡുലസ് ഓഫ് സി സെഡ് പ്ലസ് ഡി ഹോൾ സ്ക്വയർ എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ്. അതൊരു മോഡുലസിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. സോ എ ഡി മൈനസ് ബി സിയെയും ഇമാജിനറി ഓഫ് സെഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 മീൻസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദാറ്റ് ഈസ് ദി അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ. വൈ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് വരുന്നത് അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലാണ്. സോ അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ 0 ആവുക? അപ്പോൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എ ഡി മൈനസ് ബി സി എന്താവണം? ലെസ് ദാൻ 0 ആവണം. ഈ കേസിൽ ലെസ് ദാൻ 0, ഈ കേസിൽ ഇത് ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ 0 എടുക്കുക. അതായത് ലോവർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ആണ്. വൈ ലെസ് ദാൻ 0, ലോവർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ, നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് വരുന്ന കേസ്. ലോവർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിൽ ഇത് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നെഗറ്റീവായി, ഇനി അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, എന്നാലേ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവും. എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് കേസിൽ ഇമാജിനറി ഓഫ് സെഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഓഫ് സെഡ്, z1, z2, z3 ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. So we conclude set of all z such that imaginary part of cross ratio of z, z1, z2, z3 less than 0. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ലെസ് ദാൻ 0 ആവുന്ന സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ അത് എവിടെ ഉണ്ടാവും? അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലും ഉണ്ടാവാം, ലോവർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലും ഉണ്ടാവാം. എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഐദർ on upper half plane or lower half plane depending upon the sign of AD minus BC. AD minus BC greater than 0 ആണോ ലെസ് ദാൻ 0 ആണോ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ടേം എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് 3 പോയിൻ്റ് മതി ഓറിയൻറ്റേഷൻ പറയാൻ. പക്ഷേ 3 പോയിൻ്റ് വെച്ച് നമുക്കൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കതിനൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 പോയിൻറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഇക്വേഷനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആർബിട്രറി സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെസ് ദാൻ 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നുള്ള കേസുകൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗാമ റിയൽ ലൈൻ ആവുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഗാമ ഒരു ആർബിട്രറി, അതായത് റിയൽ ലൈൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ലൈൻ ആവാം, സർക്കിൾ ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി കേസ് എടുക്കുക. ഗാമ ഈസ് ആർബിട്രറി സർക്കിളാണ് ഗാമ. ആൻഡ് 3 പോയിൻറ്റ് z1, z2 and z3 on gamma. And we define the cross ratio z, z1, z2, z3. And that's equal to some s of z, s of z1, s of z2 and s of z3, because cross ratio is invariant under a Mobius map where s is a Mobius map. Therefore, the imaginary part of left side is also equal to imaginary part of the right side. That is z of all such that imaginary part of cross ratio of z, z1, z2, z3 less than 0.
നേരത്തെ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ സീറോയിൽ എടുത്ത് ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതിനനുസരിച്ച് അപ്പുറത്തും ലെസ് ദാൻ സീറോ എടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന കേസിലും. സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ z such that imaginary part of sz, sz1, sz2, sz3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും ലെസ് ദാൻ എടുത്താൽ മതി. ഇനി z ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് z. z കാണുന്നിടത്തൊക്കെ എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് z കൊടുത്താൽ ദിസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് z സച്ച് ദാറ്റ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ്, ഇവിടെ z-ന് എസ് ഇൻവേഴ്സ് z എന്ന് കൊടുത്താൽ എസും എസ് ഇൻവേഴ്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് z ആയി മാറും. z sz1, sz2, sz3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. നോട്ട് തന്നതിൽ ഞാനിവിടെ sz ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് z എന്നാക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയാണ്, കാരണം ഇൻവേഴ്സ് അപ്ലൈ ആണ്. എസ് ഒരു മൊബിയസ് മാപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എസ് ഇൻവേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും ഒരു മൊബിയസ് മാപ്പാണ്. ക്രോസ് റേഷ്യോ മാറില്ല, കാരണം നമ്മളൊരു മൊബിയസ് മാപ്പാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ z സച്ച് ദാറ്റ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് z sz1, sz2, sz3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. That is, left side set of all z such that imaginary part of z, z1, z2, z3 ആയിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അതെന്താവും, നേരത്തെ പോലെ ഒന്നുകിൽ അപ്പർ ഹാഫ് ലൈൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹാഫ് ലൈൻ ആവാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് z such that the imaginary part of cross ratio of z, z1, z2, z3 greater than 0 equal to inverse of s inverse of upper half line അല്ലെങ്കിൽ lower half line എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. So we can conclude a definition, that is, if gamma is a circle and z1, z2, z3 is an orientation on gamma, ഗാമയുടെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് z1, z2, z3 എങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ z സച്ച് ദാറ്റ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് z, z1, z2, z3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഈസ് ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഗാമ, ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ z സച്ച് ദാറ്റ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് z, z1, z2, z3 ലെസ് ദാൻ 0 ഈസ് ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഗാമ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും മാറും. അതായത് നമ്മളൊരു കർവിലൂടെ, ഒരു സർക്കിളായിക്കോട്ടെ, ഒരു സർക്കിളിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഏതാണോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെയും റൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് വരിക. അയാളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എവിടെയാണോ അതാണ് കർവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്, സർക്കിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇനി തിരിച്ച് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പുറത്തുമാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എവിടെയാണോ അതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എവിടെയാണോ അതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കർവിൻ്റെ, സർക്കിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും മാറും. ആക്ച്വലി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയനെയാണ്. അങ്ങനെ, അതായത് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള ഈ പോർഷനെ. ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള ഭാഗവും ഇത് സർക്കിളിനുള്ള പുറത്തുള്ള ഭാഗവും ആവുന്നു. മറിച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻറ്റീരിയറും ഇത് എക്സ്റ്റീരിയറും ആണ്. ഒരാൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയുക, പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തെയാണ്
ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയാം. സോ വെറുതെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ല ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ക്ലോക്ക് വൈസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇൻറ്റീരിയറിലും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി വരുന്ന മൊഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിയൽ ലൈൻ്റെയും അതേപോലെ ഒരു ആർബിട്രറി സർക്കിളിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാം. നൗ വി ഹാവ് എ തിയറം, ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. Statement: let gamma 1 and gamma 2 be two circles in C infinity, and let T be a Mobius transformation such that T of gamma 1 equal to gamma 2. Let Z1, Z2, Z3 be an orientation for gamma 1. Then T takes the right side and the left side of gamma 1 onto the right side and left side of gamma 2 with respect to the orientation TZ1, TZ2, TZ3. That means we have two circles gamma 1 and gamma 2 such that T maps gamma 1 into gamma 2, that is T of gamma 1 equal to gamma 2. And for gamma 1 we have an orientation Z1, Z2, Z3. 3 points in the movements തന്നിട്ടുണ്ട് gamma 1. We have to prove that. അപ്പോൾ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഗാമ വണ്ണിന് ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാറും. അപ്പോൾ Z1, Z2, Z3 എന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഗാമ വണ്ണിനൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. അതേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും തന്നെ ആയിരിക്കും T of Z1, T of Z2 ആൻഡ് T of Z3 എന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗാമ 2നും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഏകദേശം ക്രോസ് റേഷ്യോ ഈസ് ഇൻവാരിയൻ്റ് അണ്ടർ മൊബിയസ് മാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ, അതുപോലെ ഉള്ളൊരു റിസൾട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഇൻവാരിയൻ്റ് അണ്ടർ മൊബിയസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ല, ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഇൻവാരിയൻ്റ് അണ്ടർ എ Mobius transformation എന്ന് പറയാം with respect to the corresponding orientation. For this we take a circle gamma 1 and 3 points Z1, Z2, Z3 on gamma 1 such that ordered triplet Z1, Z2, Z3 is an orientation on gamma 1. Now we take a point Z on the right side of ഗാമ 1. ഗാമ 1ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്, ഗാമ 1 എന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ്, ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മളെടുത്തു, Z എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ്, ഒരു ആർബിട്രറി പോയിൻ്റ് ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഗാമ 1. നൗ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് T of Z1ഉം T of Z1 എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ 2ൻ്റെ T of ഗാമ 1ൻ്റെ, അതായത് ഗാമ 2ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹിയർ Z ഈസ് ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഗാമ 1. സോ ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഗാമ വി ഹാവ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ Z such that imaginary part of Z, Z1, Z2, Z3 ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. സോറി, റൈറ്റ് സൈഡാണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. Z ഗാമ 1ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z, Z1, Z2, Z3 എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. യു ഹാവ് ദ റിസൾട്ട് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഓഫ് Z, Z1, Z2, Z3 ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് റേഷ്യോ ഓഫ് T of Z, T of Z1, T of Z2, T of Z3. That is, cross ratio is invariant under Mobius map. T ഒരു Mobius മാപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് കിട്ടിയത്. സോ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് T of Z, T of Z1, T of Z2, T of Z3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ ഇത്
എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്? ഒരു 4 പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ക്രോസ് റേഷ്യോൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ അതിലെ ടി സെഡ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും? റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ടി സെഡ് ഈസ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ഗാമ 1. ദാറ്റ് മീൻസ് ഗാമ 2. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ടി സെഡ് 1, ടി സെഡ് 2, ടി സെഡ് 3. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത്. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ്, സെഡ് 1, സെഡ് 2, സെഡ് 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ സെഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും? സെഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് 3 സെഡ് 1, സെഡ് 2, സെഡ് 3. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാം ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ടി സെഡ്, ടി സെഡ് 1, ടി സെഡ് 2, ടി സെഡ് 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ടി സെഡ് ഈസ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ഗാമ 1, ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ 2 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ടി സെഡ് 1, ടി സെഡ് 2, ടി സെഡ് 3. സോ സെഡ് 1 സെഡ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഗാമയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ടി ഓഫ് സെഡ് ഗാമ 1ൻ്റെ ടി ഓഫ് ഗാമ 1 അതായത് ഗാമ 2ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെന്ന് എടുക്കുക. സെഡ് ഈസ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഗാമ 1. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എന്ത് വരും? ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ്, സെഡ് 1, സെഡ് 2, സെഡ് 3 ലെസ് ദാൻ 0 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെഡ് 1, സെഡ് 2, സെഡ് 3. Applying the result, cross ratio is invariant under Mobius map. We get imaginary part of TZ, TZ1, TZ2, TZ3 also less than 0. That implies TZ lies on left side of T of gamma 1, that's equal to gamma 2 with respect to the orientation TZ1, TZ2, TZ3. That is Z ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ടി സെഡും ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും, സെഡ് റൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ടി സെഡും റൈറ്റിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. താങ്ക് യു.